नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 17 फेब्रुआरी 2026 मंगलवार। आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, आवास घर, भत्ता, राशन कार्ड विषय संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर, आज आरंभ हो सीबीएसई दशम द्वादश परीक्षा। निर्धारित समय सुधा पहुंचवा निर्देश दि जाएगी। छात्र छात्री नियम कड़ाकड़ी कला सीबीएसई। निर्धारित समय पूर्व न पहुंचले दे पारे परीक्षा। आज आरंभ होगा जाऊँगी सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा। निर्धारित समय परीक्षा केन्द्र को आसवा डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। परीक्षा सकाल 10:30 आरंभ हेबो, हेले 10टा सुधा परीक्षा केन्द्र में पहुंचवा छात्र छात्री को निर्देश जारी होईछि। निर्धारित समय पूर्व परीक्षा केन्द्र न पहुंचले परीक्षा केन्द्र प्रवेश बारण नहीं निष्पत्ति नहीं सीबीएसई। समय पहुंचले परीक्षा देवार वंचित हो पारे नहीं बोली कहिसंती। एने स्कूल अभिभावक एवं छात्र छात्री परामर्शवली जारी करिछि सीबीएसई। परवर्ती खबर, मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। महिला अकाउंट को आसिबो 5000 टंका। मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रार एही टंका। आंतर्जातिक महिला दिवस रे महिला माने पाइबे 5000 टंका। योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा चतुर्थ किस्ती टंका। 1 कोटी अधिक महिला अकाउंट को जीवो मोट 5000 कोटी टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा एने सूचना देइछन्ते। यह पूर्व सुभद्रा योजना हिताधिकारी मैंने 3टी किस्ती मोट 15,000 टंका सहायता राशि पाई। सेहीपरि गत जनवरी 22 रे नूतन हिताधिकारी और बाद पड़ता हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलता। 4,57,681 महिला को सुभद्रा टंका मिलता। नुआ पंजीकरण करथिबा 1,78,398 जन को सामिल करा जायथिला। तृतीय किस्ती पाई नथिले भी टेक्निकल समस्या पे प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 जन को सामिल करा जायथिला। परवर्ती खबर, ग्राहकों को सामान्य आश्वस्ति, पुणी कमिला सुना और रूपार दर। ग्राहकों को सामान्य आश्वस्ति, पुणी कमिला सुना और रूपा दर। आज 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 1310 टंका ह्रास पाई 1,56,590 टंका पहुंची। गतकाली 24 कैरेट सुनार दाम 1,57,900 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दाम आज 1200 टंका सस्ता होईछि। 22 कैरेट सुनार दाम 1,43,550 टंका होईछि। गतकाली एहार दाम 1,44,750 टंका रही। अन्यपटे रूपा दर ह्रास पाई। रूपा दर 7,000 टंका ह्रास पाई किलोग्राम पिछा 2,68,000 पहुंची। गतकाली रूपा किलो पिछा 2,75,000 टंका रही। बारंबार सुना और रूपार दर परिवर्तन हेउथिबारु ग्राहक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउचंती। परवर्ती खबर, मार्च 8 रे गर्जिबे महिला। मद नुह, मौलिक सुविधा जोगाइबाकु हेबो लड़ाई। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉकर नारी महासंघर त्रैमासिक बैठक अनुष्ठित हो जाइए। बैठक में महासंघर सभानेत्री लुसीमा प्रधान अध्यक्षता करथिले। एथिरे दारिंगबाड़ी ब्लॉकर 16टी पंचायत 175 कर्मकर्ता सदस्य जोग देइथिले। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जागृति संपादक कैलाश चंद्र दंडपाठ जोगदे महिला समस्या और तार समाधान पर आलोचना विभिन्न परामर्श दे महासंघ को मार्गदर्शन करथिले। एबे दारिंगबाड़ी थाना अंचल समस्त पंचायत अंचल विशेषकर सोनपुर, ग्रीनबाड़ी, दारिंगबाड़ी, श्रीनिकेता, सिमनबाड़ी, किरीकुटी, प्लिहेरी आदि पंचायत गुड़िकर चोरा मद कारबार वृद्धि पाई। दिनकू दिन अंचल में महिला हिंसा वृद्धि पाइबा से अनेक परिवार सर्वस्व हराउछंती। परवर्ती खबर, आसीगला तारीख। एही दिन खाता को आसिबो पीएम किसान टंका। होली पूर्व चाषी को मिलिबो उपहार। केंद्र सरकार सबुठारु महत्वाकांक्षी योजना मध्य गोटे होउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सारा देशर लक्ष लक्ष चाषी मध्य उत्साह सृष्टि करिछि। वर्ष को 3 थर प्रदान कर 2,000 टंका आर्थिक सहायता केवल क्षुद्र चाष खर्च को भरण करे नहीं, बरं चाषी मानक एक गुरुत्वपूर्ण सहायता भाव में कार्य करे। यह योजना अधीन एपर्यंत 21टी किस्ती बंटन करा जायछि एवं समस्त नजर एवं 22तम किस्ती उपर रही। शेष किस्ती 19 नवेम्बर 2025 प्रकाशित होइथिबारु परवर्ती किस्ती समय एवं निकटतर। होली पर्व पूर्व सरकार चाषी मानक यह उपहार देवाक प्रस्तुति करुछन्ति। प्रधानमंत्री किसान योजना 22तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2026 जेकोसी समय जारी हो पारे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, एमिति आम सरकारी व्यवस्था। नियुक्ति परठारु 10 डाक्तर नाही देखा साक्षात। 2 वर्ष है बिना अनुमति बुलूं। चाकरी जोगदेला दिन परठारु आउ देखा साक्षात नाही।
ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି, ବଡମ୍ବା, ମାଣିଆବନ୍ଧ, ବିନ୍ଧାଣିଆ ଆଦି କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, CHC ସମେତ ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କୀ ସବଡିଭିଜନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏମିତି 10ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏବେ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର, ଆନାସ୍ତୋସିଆ ଓ ମେଡିସିନ ଆଦି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ତ ଆଉ କିଏ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଟି ମାଡୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ପାରଦ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୋମବାର ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଫୁଲବାଣୀରେ 11, ରାଉରକେଲାରେ 12, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରାବତୀରେ ହେବ ପ୍ରଥମ AI ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 2029ରୁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ AI ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅମରାବତୀରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ AI ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। 2028 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 2029ରୁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏନଭିଡିଆ ଏହି କାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏନଭିଡିଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ସହିତ ଏଠାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ AI କୋର୍ସ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ଧାମ। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ଧାମ କବାଟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ଧାମଙ୍କ କବାଟ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଖୋଲାଯିବ। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚକେଦାର ଗଦିସ୍ଥଳ ଉଠି ମଠସ୍ଥିତ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବୈଦିକ ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ତିଥି ଗଣନା ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର କବାଟ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାକି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ 2ରେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସରି ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେଉନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ 2ଟି ବୈଠକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଜିଲା, ଜାତିପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜନଗର ନୂଆଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲା। ନୂଆଗାଁରେ ଜାତିପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ନେଇ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ CDPO ଓ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ। ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି CDPO ଓ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ କାଖେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୟ ସରୁନି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଧାନ ବିକିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ଜମିରେ ଝାଳ ବୋହି ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ 2 ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖଲିକୋଟ, ପୁରୀ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କଟକ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
100 ବସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଡ଼ୁନି ଆମ ବସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 100ଟି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ହେଲେ 25ଟି ବସ୍ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସହରର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ଆମ ବସ୍ ସେବା। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ। ସାରା ସହରରେ କେବେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲ ଛକ, ଆଙ୍କୁଳ ଦେଇ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଗୋପାଳପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁନି ମୋ ବସ୍। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଅପରିଷ୍କାର ପୋଖରୀ ପାଣି ଭରସାରେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଫଳରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ କିଏ ଗରା ଧରିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନଚେତ୍ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଢ଼ାଣ ଓ ଆଗତମଳା ଗାଁକୁ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦଳବର୍ତ୍ତୀ ଅପରିଷ୍କାର ପୋଖରୀ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଶାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲିୟନ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ପୁଣି ଥରେ ଏଲିୟନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସରକାର ନେଭାଡାର ସାମରିକ ଘାଟି ଏରିଆ 51ରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏଲିୟନମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କରାଯାଉଥିବା ଦାବିକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଏକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏଲିୟନ ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓବାମା ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିୟନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ହୋର୍ଡିଂ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଘରେ। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଯାଦବ ନିଜ କାର୍ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ହୋର୍ଡିଂ ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଲାଲ ବାହାଦୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ, ନବୀନ ନେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ରଣନୀତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ପିୟୁସିସି ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ରୁମ୍ 54ରେ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଧା ବାଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ରାସ୍ତାର ମଇଦାନ କେଲ୍ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଧରି ଏକ ବାଇକ୍ରେ ମଇଦାନ କେଲ୍ ସ୍ଥିତ ଗୋଦାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 2 ଲୁଟେରା ପିଛା କରି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହମ୍ପ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ବେଗ କମ୍ କରିଦେବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାର ହୋଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟ୍ କରି କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବଢ଼ୁଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆସନ୍ତା 18ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିସହ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ସରିବ। ଏଥିସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭିନ୍ନ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାହା ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିବ। ଏଥିସହ ସିବିଏସ୍ଇ ମାଟ୍ରିକ, ଯୁକ୍ତ 2 ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ।
ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବ ସମେତ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ଟ ଏବଂ ବିବାହ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ସହରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ବ୍ୟାପୁଛି ନିଆଁ। ଜୟପୁର ସହରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୟପୁର ସହର ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ କବାଡ଼ିଖାନାରେ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଉକ୍ତ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହା ପାଇଁ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଗଣି ଗଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଆଗା, ଓଗାଳିଲେ ବିଷ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପିଛା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସେ ଦଳର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ 61 ରନ୍ ବିଶାଳ ପରାଜୟ ପରେ ସଲମାନ ଆଗା କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ସ୍ପିନରମାନଙ୍କର ଏକ ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆମର ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଆସିଲା 3 ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ବେତନ ଓ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କମିଶନରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅପଡେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ମିକ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସର୍ଭିସର ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣା ଭି.ଆର୍ଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲକଡାଉନ୍, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମେତ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କେହି କେହି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମିଟ୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଡାଇଭରସନ୍ ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ବିଆଇ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆଉ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଇବେ ଅନେକ ଲାଭ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ କୃଷି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହାୟକ ବିବେଚିତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କେସିସି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଋଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିଶୋଧନ ସମୟସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇ କେସିସିର ମୋଟ ଅବଧି 6 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କାମରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଓ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍। ଥରେ ରିଚାର୍ଜରେ 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫ୍ରି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏକ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଆଣିଛି, ଯାହା ଥରେ ରିଚାର୍ଜ ପରେ ପ୍ରାୟ 11 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଏବଂ କେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଜିଓର 895 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି,
ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଲ୍ କରିବା ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।